সিস্টেম আলোচনা করতেছিলাম। মেল জেনারেল সিস্টেমে আমরা আগে যা আলোচনা করেছি টেস্টিজের বেসিস পর্যন্ত আজকে আমরা আলোচনা করব প্রোস্টেট। প্রোস্টেট নরমাল একটা প্রোস্টেট হলো 20 গ্রাম সিলুয়েট, about 20 গ্রাম সিলুয়েট। এটা একটা retroperitoneal organ. It encircles the neck of the bladder and urethra. এটা অ্যানাটমিক্যালি এবং ফাংশনালি এটার 5টা জোন, 2টা পেরিফেরাল জোন, একটা সেন্ট্রাল এবং একটা ট্রানজিশনাল জোন। ফর ইউর নলেজ, পেরিফেরাল জোনের মধ্যে কার্সিনোমা হয় বেশি, দ্যাট ইজ ল্যাটারাল লোব, এটার মধ্যে হয় কার্সিনোমা বেশি। আর ট্রানজিশনাল জোনে হাইপারপ্লেসিয়া প্রোস্টেট হয় বেশি, হাইপারপ্লেসিয়া হয় ট্রানজিশনাল জোন। Histologically, is composed of glands lined by 2 layers of epithelial cells. And the basal layer যেটা সেটা cuboidal epithelium এবং covering যে layer যেটা superficial এগুলো হলো tall columnar secretory epithelium. Glands are separated by fibromuscular stroma. Glands are separated by fibromuscular stroma. And this testicular androgen controls the growth and survival of the epithelial prosthetic cells. Testicular androgen the hormone testosterone controls the growth and survival of prosthetic epithelial cells. তাহলে বেসিক কি জিনিসটা বললাম, প্রোস্টেটেড অ্যাডাল্ট প্রোস্টেটেড ওয়েট হলো 20 গ্রামস ইন ওয়েট। এটা retroperitoneal organ encircling the neck of the bladder and the urethra. It has 5 zones to peripheral, in which carcinoma develops, the central zone and transitional. Transitional zone hyperplasia beshi. Histologically composed of glands lined by 2 layers of epithelium, basal cuboidal epithelium and superficial tall columnar secretory epithelium. Glands are separated by fibromuscular stroma. The testicular hormones by androgen controls the growth and survival of prosthetic cells. Pathology যদি চিন্তা করো তোমরা, এই প্রোস্টেটের প্যাথোলজি এটা হয় ইনফ্লামেশন, যেটাকে বলছি আমরা প্রোস্টেটাইটিস, হাইপারপ্লেসিয়া এন্ড টিউমার। টিউমার মানে malignant tumor. Inflammation of the prostate is called prostatitis. Prostatitis are of 4 types: acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis, and granulomatous prostatitis. Acute and chronic bacterial prostatitis are caused by Escherichia coli, gram-negative rods, Enterococci, and Staphylococci. Acute and chronic bacterial prostatitis are caused by Escherichia coli, gram-negative rods, Enterococci, and Staphylococci. আরেকটা বলছি chronic abacterial prostatitis, আর বলছি granulomatous prostatitis. Granulomatous prostatitis are of 2 types: specific and non-specific. Specific is caused by Mycobacterium tuberculosis. Specific is granulomatous prostatitis. Now, clinical features of prostatitis. A patient suffering prostatitis will come to you with fever, chills, and rigor. Dysuria. Fever, chills, rigor, and dysuria. Dysuria means difficulties in maturation. আর ক্রনিক prostatitis যেটা সেটাতে হ্যাঁ বোঝা যায় না।
হ্যালো, না স্যার, আরেকবার একটু স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বলছি আমার প্রথম থেকেই যে প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জ যে হয় প্রস্টেটে 3 রকমের চেঞ্জ। ইনফ্লামেশন, যেটাকে বলছি আমরা প্রস্টেটাইটিস। হাইপারপ্লেসিয়া হয়, যেটাকে তোমরা কেউ বলো বিনাইন হাইপারপ্লেসিয়া, কেউ বলো নোডিউলার হাইপারপ্লেসিয়া। আর টিউমার মানে মেলিগনেন্ট টিউমার, দ্যাট ইজ অ্যাডেনোকার্সিনোমা। প্রথম বলছি ইনফ্লামেশন বা প্রস্টেটাইটিস। এই প্রস্টেটাইটিস আছে 4 রকম। acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis, or granulomatous prostatitis. The acute and chronic bacterial prostatitis are caused by Escherichia coli, gram-negative rods, Enterococci, and Staphylococci. Granulomatous prostatitis are of 2 types: specific and non-specific. Specific prostatitis are caused by Mycobacterium tuberculosis. Clinical features of prostatitis include fever, chills, rigor, and dysuria. Dysuria means difficulties in micturition. Clinical features of chronic prostatitis are low back pain, dysuria, perineal and suprapubic discomfort. তাহলে একটা পেশেন্ট যদি তোমার কাছে ফিভার, চিলস এন্ড রাইগর এন্ড ডিজিউরিয়া নিয়ে আসে, তুমি এটা মনে করবে একিউট প্রস্টেটাইটিস। যদি লো ব্যাক পেইন এর কথা বলে, ডিজিউরিয়ার কথা বলে, পেরিনিয়াল এন্ড সুপ্রাপিউবিক ডিসকমফোর্ট এর কথা বলে, তখন তুমি মনে করবে এটা ক্রনিক প্রস্টেটাইটিস। কেমন? তুমি এখানে ডায়াগনোসিস করবে কি করে? ডায়াগনোসিস করার জন্য তুমি ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশন করবে, ইউরিন কালচার করবে, কি মাইক্রো অর্গানিজম দিয়ে হলো এটা দেখবে, অ্যাকর্ডিং টু সেন্সিটিভিটি তুমি চিকিৎসা দিবে। আর তুমি কি করতে পারো? তুমি ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি করতে পারো। পার রেক্টালি তুমি নিডল ঢুকিয়ে প্রস্টেট থেকে টিস্যু নিয়ে আসতে পারো, নিয়ে তুমি সাইটোপ্যাথোলজি যদি তুমি করো, তাহলে তুমি দেখবে যে prostatitis কি দেখবে? তুমি দেখবে যে plenty of neutrophil, plenty of neutrophil দেখবে, plenty of neutrophil তুমি দেখবে, তখন তুমি বুঝবে যে এটা prostatitis। যদি কালচার করো, যদি কালচার পজিটিভ হয়, তাহলে তুমি মনে করবে ব্যাকটেরিয়াল prostatitis। কালচার গুলো যদি নেগেটিভ হয়, তুমি মনে করবে এ ব্যাকটেরিয়াল prostatitis। ক্লিয়ার? তাহলে তুমি ইউরিন যদি দেখো, ইউরিন দেখবে প্ল্যান্টি অফ পাস। যদি তুমি প্রোস্টেটেড টিস্যু নিয়ে দেখো, তুমি দেখবে প্ল্যান্টি অফ পলিমোফিলিয়াল লিউকোসাইটস। ইউরিন যদি কালচার করো, যদি তুমি কালচার পজিটিভ দেখো, মনে করবে ব্যাকটেরিয়াল প্রোস্টেটাইটিস। যদি কালচার নেগেটিভ হয়, তুমি বুঝবে এ ব্যাকটেরিয়াল প্রোস্টেটাইটিস। কেমন? নাও benign hyperplasia prostate, এটা আমরা প্যাথোলজিস্ট এটাকে বলি nodular hyperplasia prostate. And hyperplasia is a term which is always benign. এই জন্য বই লেখা আছে benign, কিন্তু আমরা benign বলি না, appropriate term হলো nodular hyperplasia prostate. আগেই বলেছি তোমাদেরকে এই hyperplasia হয় ট্রানজিশনাল জন্য, মোস্টলি ইন দ্য ট্রানজিশনাল। এবং at the age of 40, 20% prostatic hyperplasia, 20% মানুষের prostatic hyperplasia at the age of 50, 50% মানুষের prostatic hyperplasia, at the age of 60, 70% prostatic hyperplasia, and at the age of 80 or over, 90% মানুষের prostatic hyperplasia। এটা মনে রেখো তোমরা, hyperplasia is hormone dependent and mechanism of বলছি পরে, and it occurs in the transitional at the age of 40, 20%, at the age of 50, 50%, at the age of 60, 70%, and at the age of 80 or more than
90% প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লেশিয়া। তাহলে এটা বলছি হরমোন ডিপেন্ডেন্ট। কোন হরমোন? টেস্টোস্টেরন ইজ দ্য কালপ্রিট। টেস্টোস্টেরন নিজে করে না, এটা তো 5 আলফা রিডাকটেজ এনজাইম দিয়ে, তো 5 আলফা রিডাকটেজ এনজাইম দিয়ে এটা কি হয়? ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন। এই ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরন এটা রিসেপ্টর থাকে কোথায়? এটা স্ট্রোমাল সেলস। Dihydrotestosterone receptor থাকে located almost entirely in the stromal cells. এই stromal cells are responsible for androgen dependent prostate growth. তাহলে পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আমি করি যে প্রোস্টেটের যে হাইপারপ্লেসিয়া হয় কোন মানে ক্যাটাগরির সেলের মধ্যে হাইপারপ্লেসিয়া হয়? গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়াম না স্ট্রোমাল টিস্যু? অ্যান্সারটা হবে stromal tissue, not the glandular epithelium. There may be some sorts of hyperplasia in the glandular epithelium, but mostly hyperplasia occurs in the stromal cells. Cannot avoid because there are receptors for dihydrotestosterone in the stromal cells, not in the glandular epithelium. এবং টেস্টোস্টেরন কনভার্টেড হয় into dihydrotestosterone এবং সেই ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরনকে স্ট্রোমাল সেলের রিসেপ্টর গায়ে লাগে, কজিং হাইপারপ্লেসিয়া অফ দ্য স্ট্রোমাল সেল। ক্লিয়ার? এই কথাটা তোমরা এখন যদি হিস্টোলজি করো কি দেখবে? তুমি দেখবে নোডুলারিটি, মাল্টি লেয়ারিং অফ দ্য এপিথেলিয়াম আর ফাইব্রোমাসকুলার প্রলিফারেশন দেখবে, and you will find corpora amylaceae in the domina of pregnancy. তাহলে কি দেখবে? তুমি নডুলারিটি দেখবে, মাল্টি লেয়ারিং অফ দ্য এপিথেলিয়াম দেখবে, ফাইব্রোমাসকুলার প্রলিফারেশন দেখবে, আর কর্পোরা অ্যামাইলেসিয়া দেখবে ইন দ্য লুমিন অফ প্রেগন্যান্সি। কর্পোরা অ্যামাইলেসিয়া হলো ফাইন ক্যালসিফিক কনক্রিশনস, এগুলো পাওয়া যাবে লুমিন অফ প্রেগন্যান্সি, লুমিন অফ দ্য প্রেগন্যান্সি। এমনিতে যে গ্ল্যান্ডস যে আছে প্রোস্টেটের, এই গ্ল্যান্ডস গুলোর মধ্যে আগেই বলেছি তোমাদেরকে দুইটা লেয়ার আছে এপিথেলিয়াম। বেসাল হলো কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম আর সুপারফিশিয়াল যেটা এগুলো হলো টল কলামনার সিকিউটরি এপিথেলিয়াম। যদি হাইপারপ্লেসিয়া যদি হয় তখন এই এপিথেলিয়াম গুলো মাল্টি লেয়ারিং হয়ে যায়, মোর দেন 2 layers, 3, 4, 5 layers, মাল্টি লেয়ারিং অফ দ্য এপিথেলিয়াম সেলস। তাহলে কি কি তুমি পেলা? নোডুলারিটি পেলা, মাল্টি লেয়ারিং অফ দ্য এপিথেলিয়াল সেলস পেলা, ফাইব্রোমাসকুলার প্রলিফারেশন পেলা, আর কর্পোরা অ্যামাইলেসিয়া ইন দ্য লুমিনা অফ দ্য গ্ল্যান্ডস। আরেকটা জিনিস তোমরা দেখবা যে এই তোমরা দেখবা যে পেপিলারি ইনফোল্ডিং দেখবা এই বিনাইন হাইপারপ্লেসিয়াতে বা নোডুলার হাইপারপ্লেসিয়াতে পেপিলারি ইনফোল্ডিং তোমরা দেখবা, যেটা ক্যান্সার হলে ইনফোল্ডিং থাকে। এই রোগীগুলা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কি? ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দিতে পারে স্যার, কখন তুমি বলবা যে দেয়ার ইজ প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়া। আর কোন রোগী আসবে তোমার কাছে একুট ইউরিনারি রিটেনশন, একুট ইউরিনারি রিটেনশন নিয়ে, কেউ আসতে পারে ইউরিনারি ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে, একটু পর পর পেশাব হবে, একটু পর কেউ আসবে নকচুরিয়া, রাতের বেলা পেশাব, একটু পর পর 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পর পর রাতে লোক ডিস্টার্ব হবে, এসে বলবে যে ম্যাডাম স্যার আমি তো রাতে ঘুমাইতে পারি না, একটু পর পর আমার টয়লেটে যেতে হবে। 3 নম্বর হলো difficulties in starting and stopping of urinary flow, মানে ইউরিনেশন স্টার্ট করতেও দেরি হয়, প্রবলেম হয়, এবং স্টপ করতেও প্রবলেম, আর ড্রিপলিং হইতে থাকে, ওভারফ্লো ড্রিপলিং বলি আমরা এটাকে, ওভারফ্লো ড্রিপলিং হইতে থাকে, প্রস্রাব হয়েও শেষ হচ্ছে না, ড্রপ 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 করতে থাকে, আর পেশেন্টের ডিসইউরিয়া থাকে, পেশেন্টের ডিসইউরিয়া। তাহলে কি কি কমপ্লেইন বলবে তোমার কাছে এসে? ইউরিনারি রিটেনশন নিয়ে আসতে পারে, urinary frequency, nocturia, difficulty in starting and stopping of urinary flow, overflow
জিবলিং নিয়ে আসতে পারি, আরেকটা ন্যারোইং অফ দ্য স্টিমটা ন্যারোইং হয়ে যেতে পারে, আর ডিজিউরিয়া তোমার কাছে কমপ্লেন করতে পারে। কেমন? তাহলে এই সমস্ত কমপ্লেন গুলো তোমাদের কাছে এসে বলতে পারে। এখন ডায়াগনোসিস, নোডুলার হাইপারপ্লেসিয়া প্রোস্টেট ডায়াগনোসিস করবে হিস্টোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস, যেমন along with the history and clinical examination, histological diagnosis. হিস্টোলজি তুমি কিভাবে করতে পারো? তুমি পারেক্টাল ফাইনাল এক্সপ্রেশন সাইটোলজি করতে পারো, অথবা অপারেশন করে এটাকে তুমি নিয়ে এই হিস্টোপ্যাথোলজি করতে। অপারেশন বিভিন্ন ধরনের আছে, যেমন পার ইউরেথ্রাল তোমার কাট করা, ট্রান্স ইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ প্রোস্টেট, খন্ড করে নিয়ে আসা হয়, কাট বলে এটাকে, অথবা তোমার প্রোস্টেটের পোল বাইরে থেকে নিয়ে আসা, দুই ভাবে করতে পারে। ওরে তোমার কি করতে হবে? হিস্টোলজি বলে কি দেখবে? ফাইব্রোমাসকুলার হাইপারপ্লেসিয়া, এক্সেসিভ ফাইব্রোমাসকুলার হাইপারপ্লেসিয়া দেখবে, গ্ল্যান্ডস এর উপরে কিছু হাইপারপ্লেসিয়া দেখবে, এবং গ্ল্যান্ডসের সেলগুলো দেখবে মাল্টি লেয়ারিং কর্পোরেট, সেটা কি এটা লুমিনা। তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট prostatic hyperplasia. Now, tumor মানে malignant tumor, আমরা বলি adenocarcinoma। এটা একটা কমন প্রবলেম আমাদের দেশে, এক্সাক্ট কোন স্টেটিস্টিক্স নেই, কিন্তু বাইরের কান্ট্রি যেমন আমেরিকাতে 27% মানে ক্যান্সার ডেথ হয় ডিউ টু prostatic adenocarcinoma, 27% ক্যান্সার in male, 27% cancer death is due to prostatic adenocarcinoma. কেমন? এখন ইটিওলজি, এই ক্যান্সারটার ইটিওলজি এইজ এই যে একটা খবর, যেমন ধরো একটা বাচ্চা prostatic adenocarcinoma, কথা বলছি, বয়স যত বাড়তে থাকে তত তোমার adenocarcinoma হওয়ার চান্স বেশি থাকে। Race, it is common in certain race, যেমন নিউক্লিয়ার এটা বেশি than the Caucasian, আর ফ্যামিলি হিস্ট্রি দেখা গেল যে ফাদার বা গ্র্যান্ডফাদার প্রোস্টেটিক অ্যাডেনোকার্সিনোমা ভুগেছে, তাদের সিবলিং অ্যাডেনোকার্সিনোমা হওয়ার চান্স থাকে। আর হরমোনাল লেভেল মানে অ্যান্ড্রোজেন, কোন হরমোন? excessive androgen is the one of the major cause of prostatic hyperplasia. Environmental factors. This environmental factors, যেমন excessive fatty diet is one of the important cause of prostatic adenocarcinoma. তাহলে কি বললাম? age, race, family history, hormonal levels, and environmental factors. এগুলো হলো prostatic adenocarcinoma হওয়ার possibility বেশি। Now diagnosis. Again, the diagnosis is histological and cytological. আগেও বলেছি, পার্টিকেল রেফারেন্সিং করা যায়, আর হিস্টোলজি মানে অপারেশন করে বের করে টিস্যু হিস্টোলজি। এরকম এই গ্ল্যান্ডস গুলো এখানে স্মলার থাকে না, পিনাইল গ্ল্যান্ডস। এটা নোডুলার হাইপারপ্লেসিয়া প্রোস্টেটিক গ্ল্যান্ডস গুলো যত বড় হয়, এখানে গ্ল্যান্ডস গুলো কত বড় থাকে, স্মলার থাকে। তুমি যদি দুইটা স্লাইড সাইড বাই সাইড দেখো, একটা নোডুলার হাইপারপ্লেসিয়া প্রোস্টেট আর একটা ম্যালিগন্যান্সি, তখন তুমি ভালো করে বুঝতে পারবে যে নোডুলার হাইপারপ্লেসিয়াতে গ্ল্যান্ডস গুলো অনেক বড় থাকে, কিন্তু ক্যান্সারের গ্ল্যান্ডস গুলো স্মলার থাকে। ক্যান্সারে এই গ্ল্যান্ডস গুলো লাইফ এ সিঙ্গেল লেয়ার অফ এপিথেলিয়াম। ক্যান্সারে এই গ্ল্যান্ডস গুলো লাইফ বাই সিঙ্গেল লেয়ার অফ এপিথেলিয়াম। আর lack of branching papilla and infolding, branching papilla এবং infolding এগুলো তোমার নোডুলার হাইপারপ্লেসিয়া থাকে, কিন্তু এই ক্যান্সারে ব্রাঞ্চিং পেপিলিয়া এবং ইনফোল্ডিং থাকে না। কথা বুঝছো? সিঙ্গেল লেয়ার অফ এপিথেলিয়াম থাকে,
ব্রাঞ্চিং ফ্যামিলি আর ইনফোল্ডিং থাকে না দেখেই তুমি বুঝতে পারবে তারপরে তো তুমি দেখবে যে all the criteria of malignancy to fulfill all the criteria of malignancy the malignant cell-এ যত criteria আছে আর fulfill করবে তোমাদেরকে নিউপ্লাজমের চ্যাপ্টার পড়া থেকে আমি বলেছিলাম কি বলেছিলাম যে malignancy criteria কি বলেছিলাম a malignant cell is larger than that of normal cell. The nucleus of malignant cell is large, hypertrophic, and there is condensation of the nuclear chromatin along the nuclear membrane. You will find prominent nucleoli within the nucleus. There is organization of the nuclear cytoplasmic dish. Artificial, you will find abnormal mitosis. তুমি এরকম জিনিস এর আগে ক্রস এর আগে তুমি অ্যাজ এ হোল কি পাবে তুমি পাবে যে glands are smaller than that of benign single layer of epithelium glands are single layer lack of branching fibrilli and infolding branching fibrilli and infolding এই জিনিসগুলো দেখার পরে ইন্ডিভিজুয়াল সেল দেখবে ইন্ডিভিজুয়াল সেলে কি দেখবে যে দেখবে তার কিরকম দেখবে বলেছি malignant সেলটা দেখতে কিরকম হবে malignant cell large hypertrophic the nucleus of the malignant cell is also large and there is condensation of the nuclear chromatin along the nuclear membrane and you will find nucleoli, prominent nucleoli in the nucleus. You will find nuclear cytoplasm of the nuclear cytoplasmic dish. And you will also find abnormal mitochondria. So, these are all about malignancy. আরো অনেক কথা আছে তোমাদের জন্য আর ওগুলো আমি বলতে চাচ্ছি না তোমাদের জন্য ওগুলো আর দরকার নেই এই লেভেলে তোমরা এতটুকু করো আরো অনেক রিসেপ্টর এবং হরমোন নিয়ে এবং জেনেটিক মেকানিজম নিয়ে অনেক কথা আছে এগুলো তোমাদের আরো উপরের লেভেলে কেমন তাহলে মেইন জেনারেল সিস্টেম তোমাদের শেষ হলো আমরা এখানে আলোচনা করবো না নেক্সট ক্লাসে ফিমেল জেনারেল সিস্টেম নিয়ে আলোচনা কেমন তাহলে মেল জেনারেলে কি কি বললাম আমরা pathology of penis pathology of testes and pathology of prostate পরীক্ষার সময় তোমাদের ফিক্স স্লাইড থাকবে এই নডুলার হাইপারপ্লেসিয়া প্রোস্টেট এটা সহজ ডায়াগনোসিস এটা তোমরা এটা কনফিউজ হয় ফাইব্রোএডেনোমা ব্রেস্ট ফাইব্রোএডেনোমা ব্রেস্টে তোমরা পাও যে proliferating glands and ducts compared with dense testosterone. এখানেও দেখা যায় proliferation of the stromal tissue and glandular tissue. কিন্তু এখানে ইনফোল্ডিং পাও তোমরা এবং পেপিলারে কর্পোরেশনে যেটা ফাইব্রোএডেনোমাতে দেখো কেমন এই স্লাইডের মধ্যে থাকবে সহজ স্লাইড ক্যান্সার স্লাইড তোমাদেরকে prostate adenocarcinoma slide আরেকটা জিনিস তোমরা একটু মনে রাখো prostate adenocarcinoma সাইলেন্ট কিলার কিরকম এটা মেটাস্টাসিস করে ইন দ্য বোনস এটা অনেক সময় পুষ্টিটি নোটিস করার আগে বোনস মেটাস্টাসিস আমাদের কাছে অনেক সময় লাগে মেটাস্টাসিস লাগে বোনস only এবং তোমাদেরকে আগে বলেছি আমরা বলছি মেটাস্টাসিস করে ইট ইজ অস্টিওপ্লাস্টিক ইনফেকশন আর অন্যান্য টিউমারগুলো যখন বলছি মেটাস্টাসিস করে তখন অস্টিওলাইটিক ইনফেকশন অস্টিওপ্লাস্টিক ইনফেকশন বোন ফুল কভার গ্রোথ এটা মনে রাখো তোমাদের এটা আজ
জানি আমি কত ক্লাস নিতে পারি বলতে পারবো না, কারণ ধরো এই তোমাদের প্রিন্সিপাল আজকে একটা মিটিং ডেকেছে, যারা আমি থার্ড ইয়ারে পড়ে থার্ড ইয়ার পরীক্ষা দেয়নি তোমাদের মতো, তাদের নাকি আবার ফোর্থ ইয়ারে ক্লাস করবে, এটা নাকি তারা প্ল্যান করেছে। বুঝছো, থার্ড ইয়ারে ক্লাস থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টদের ফোর্থ ইয়ারে ক্লাস করবে। আমাদের যদি এরকম হচ্ছে, আমি কিন্তু এটাতে ইন্টারেস্টেড, কারণ ওরা থার্ড ইয়ারই পাস করবে না, ফোর্থ ইয়ারে ক্লাস শুরু করলে ওরা তো ভালোগুলো হজম করতে পারবে, কলেজ স্কুলে তো থার্ড ইয়ার করবে। তো যদি নিতেই হয় তখন তোমাদের ক্লাস করে যাবে। আমি বুঝতে পারতেছি না যে কতটুকু ক্লাস ওদের জন্য নিতে হবে। এমনি তো তোমাদের জানা আজকে তোমাদের হাইয়েস্ট হচ্ছে 11 তোমরাই থাকো না, আর ওরা পরীক্ষা দিবে থার্ড ইয়ার, ক্লাস করবে ফোর্থ ইয়ারে, কতটুকু থাকবে যায় কথা বুঝছো। আর একটা জিনিস ছিল, তোমাদেরকে বলি আর কি আমাদের কথা, আমি খুব বেশি ইন্টারেস্টেড না ক্লাস থেকে, কারণ আমাকে জোর করে জোর জবরদস্তি করে আনা হয় ক্লাস করার জন্য, কথা বুঝছো। এখন এই কলেজে যারা বেসিক্যালি যারা টিচার, তাদের কারোর কোনো স্যালারির জন্য এগুলো কলেজ থেকে দেয়, কথা বুঝছো, এবং ভবিষ্যতে দিবে এই কথাগুলো, যেটাই ক্লাস করা হয় এটা জোর জবরদস্তি করে একটা ক্লাসের একটা লামসাম একটা মানে নিয়ম দিয়ে এইভাবে ক্লাস। তো যাই হোক, তবুও যতদিন আমি নিচ্ছি ততদিন আমি চেষ্টা করবো তোমাদের কিছু সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। বাকি যা তোমাদের কিন্তু for how many days I continue I don't know, কথা বলছি। আবার একটা থার্ডের ছাপাছাপি করলে ফলটা কি হবে তো বুঝতেই পারছি। তোমরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি কোনো কিছু না বোঝো, আমি আগে বলেছি, আমাকে তোমরা মেসেঞ্জারে কল দিতে পারো, আমার তো ওয়াইফাই কানেকশন আছে বাসায়, কোনো প্রবলেম নেই। তোমরা কল দিলে কোনো কিছু বুঝতে চাইলে আমি বুঝিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা হবে না, আমি এখানে আসি বা না আসি। সো থ্যাংক ইউ অল। নেক্সট ক্লাসে আমরা